So now, chapter number 5, energy efficient technology in electrical power system. So last time we have already discussed the topics which will we cover in this chapter. So that is maximum demand controller, automatic power factor controller, energy efficient motor, then variable speed drives, energy efficient transformer, and energy efficient lighting control and energy efficient lighting devices. So these are the topics which will be covered in this chapter. So maximum demand controller, MDC. We have discussed MDC in previous session. So generally MDC is used in industrial or agriculture or commercial area to save the electricity or to save the money from penalty session due to the exceed of the maximum demand. જ્યારે maximum demand કરતા પાવર વધી જાય છે ત્યારે પેનલ્ટી ભરવી પડે છે. આવું ન થાય એની માટે આપણે maximum demand controller રાખીએ છીએ. So this MDC will control our maximum demand. Maximum demand જેટલી હશે એનાથી વધારે લોડ ચાલુ થવા દેશે. અને ઇન કેસ આપણે ચાલુ કરશું તો જે નવો લોડ ચાલુ કરશો એ થઈ જશે પણ જૂનો લોડ સાયમલ્ટેનિયસલી as per the programming features જૂનો લોડ બંધ થઈ જાય. Okay, so this is the features of maximum demand controller which control the maximum demand. જે maximum demand set કરી હશે એનાથી વધારે પાવર at a time ચાલુ થવા નહીં દે અને in case ચાલુ થશે તો અલાર્મ અથવા સિગ્નલ મળશે so that we can manually disconnect the exceed load or other automatic option is also there. જ્યારે આપણે વધારાનો લોડ ચાલુ કરી નાખીએ MDC જે સેટ કરેલી વેલ્યુ છે એના કરતા લોડ વધી જશે જ્યારે ચાલુ કરશું નવો લોડ ત્યારે અલ્ટિમેટલી નવો લોડ એક્સેસ થશે પણ જૂનો લોડ જે પ્રાયોરિટીમાં હશે એ બંધ થઈ જશે. ઇન શોર્ટ મેક્સિમમ ડિમાન્ડ જે છે એના કરતા પાવર વધારે કનેક્ટ થશે નહીં જેથી તમારે પેનલ્ટી ન ભરવી પડે અને સિસ્ટમ એફિશિયન્ટલી વર્ક કરે. And some of the monitoring system is also there. So this is the features of MDC. Now next is automatic power factor controller. So this is another device which maintain the power factor for particular area. For example, in commercial area, the limit of power factor is 0.95. If power factor is below 0.95, then that commercial area or industrial area have to pay the penalty. તો આવું ન થાય એની માટે ઓટોમેટિક પાવર ફેક્ટર કંટ્રોલર રાખવામાં આવે છે. જ્યારે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન એરિયા અથવા કોમર્શિયલ અથવા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા એગ્રીકલ્ચર એરિયા જે કાંઈ છે એનો પાવર ફેક્ટર જો એની લિમિટ કરતા ઘટી જશે તો એ ઓટોમેટિક ઇમ્પ્રૂવ કરશે. મીન્સ પાવર ફેક્ટરને કન્ટિન્યુઅસ ઇમ્પ્રૂવ કરશે જેથી મેક્સિમમ મળે નિયર ટુ યુનિટી પાવર ફેક્ટર મેન્ટેન રહે એની માટે પાવર ફેક્ટર કંટ્રોલર જે છે એ કંટ્રોલિંગ પર્પસ માટે યુઝ થાય છે. સો ધ પાવર ફેક્ટર controlling device is the automatic electronic controlling device which maintain the power factor by controlling the voltage or the angle between voltage and current. So that is KVAR. So automatic power factor controller જે છે એમાં બે ડિવાઇસ આવે છે. એક છે voltage controller device and second KVAR controller device. અથવા કમ્બાઇન્ડ પણ મળે છે વોલ્ટેજ કંટ્રોલ એન્ડ KVAR કંટ્રોલ ડિવાઇસ. So voltage control and KVAR control is the feature of automatic power factor controller. એટલે automatic power factor controller છે એની અંદર આપણે આ બે ફીચર્સ આવી શકે છે અથવા એડ કરાવી શકીએ છીએ. પહેલું વોલ્ટેજ કંટ્રોલ અને બીજું KVAR કંટ્રોલ. બેમાં અલ્ટિમેટલી શું થશે તો કે પાવર ફેક્ટર ઇમ્પ્રૂવ થશે.
પાવર ફેક્ટર બે રીતે કરી શકશું ઇમ્પ્રુવ, વોલ્ટેજ કંટ્રોલ કરીને અને KVAR કિલો વોલ્ટ એમ્પિયર રિએક્ટિવ પાવર કંટ્રોલ થી પણ આપણે પાવર ફેક્ટર ને કંટ્રોલ કરી શકશું. So these two most common controllers are available in APFC, automatic power factor controller. Now first control is voltage control. Voltage alone can be used as a source of integration with the switch capacitor and applied at a point where electrical circuit voltage decrease as the load or increase the load. જ્યારે લોડમાં ફેરફાર થાય છે એટલે કે લોડ વધી જાય છે ત્યારે અને લોડ ઘટી જાય છે ત્યારે બે ટાઈમે શું થશે, વોલ્ટેજમાં વેરિએશન આવશે, જેને લીધે શું થશે તો કે પાવર ફેક્ટર તમારો પુઅર થશે. આવું ન થાય એટલે શું કરવામાં આવે છે તો કે વોલ્ટેજને કંટ્રોલ કરવામાં આવે છે. લોડના ઇન્ક્રીઝ અથવા ડિક્રીઝ થવાથી વોલ્ટેજમાં ફેરફાર જે થાય છે એ થવા દેવામાં આવતો નથી. સો વી કંટ્રોલ ધી વોલ્ટેજ બાય ફ્લક્ચ્યુએશન ઓફ ધી લોડ. એટલે કે લોડ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે ત્યારે વોલ્ટેજ એકચ્યુઅલી ડિક્રીઝ થાય. આપણે વધારાનો વોલ્ટેજ એડ કરી નાખીએ એટલે કે વોલ્ટેજને ઇન્ક્રીઝ કરી નાખીએ તો પાછા વોલ્ટેજ મેન્ટેન થઈ જાય. બરાબર છે. સપોઝ 5 કિલો વોટનો લોડ છે અને 420 વોલ્ટ સપ્લાય છે. હવે 5 કિલો વોટ થી લોડ વધીને 7 કિલો વોટ થઈ ગયો તો જે આપણને 430 સપોઝ વોલ્ટેજ મળતા હતા એ સપોઝ 405 થઈ ગયો. આવા વોલ્ટેજ જેવા ડિક્રીઝ થશે એક્સટર્નલી કેપેસિટર્સ અથવા કોઈ પણ સ્વિચિંગ ડિવાઇસ દ્વારા વધારાના વોલ્ટેજ એડ કરવામાં આવશે. એટલે જે 25 વોલ્ટેજ નો ઘટાડો થઈ ગયો એટલે 25 વોલ્ટેજ વધારાના ઇન્ક્રીઝ કરવામાં આવશે એટલે પાછા 430 વોલ્ટ સુધી મેન્ટેન થઈ જાય. એઝ પર ધી રિક્વાયરમેન્ટ 450 વોલ્ટની જરૂર છે તો એટલા એડ કરવામાં આવે, 440 ની અથવા 415 ની જરૂર છે તો એટલા વોલ્ટેજ એડ કરવામાં આવે. એટલે ડિપેન્ડ છે કે તમારો લોડમાં વધારો થાય છે જેને લીધે વોલ્ટેજ જેટલો ઘટે એટલો વધારાનો ઇન્ક્રીઝ કરવામાં આવે જેથી વોલ્ટેજ મેન્ટેન રહેશે અને પાવર ફેક્ટર મેન્ટેન. હવે એનાથી ઊંધું થાય છે. ઇન કેસ લોડ ઇઝ ડિક્રીઝ, 5 કિલોવોટ નો લોડ હતો એ ડિક્રીઝ થઈને સપોઝ 2.5 કિલોવોટ નો થઈ ગયો તો લોડ જે હતો એની કરતા અડધો થઈ ગયો. વોલ્ટેજ જે રેટેડ 430 મળવા જોઈએ અથવા 440 મળવા જોઈએ એની જગ્યાએ સપોઝ 455 વોલ્ટ મળવા માંડ્યો કારણ કે લોડ ડિક્રીઝ થઈ ગયો એટલે વોલ્ટેજ વધી ગયો. આપણે શું કરવું પડશે, આ 455 વોલ્ટેજને ઘટાડીને 430 અથવા 440 સુધી લાવવો પડશે. એની માટે આપણે સેમ કેપેસિટર અને સ્વિચિંગ ડિવાઇસ થી આપણે વોલ્ટેજને ડિક્રીઝ કરશું, ઘટાડશું. બરાબર, 15-20 વોલ્ટ જેટલા ઘટાડવાની જરૂર પડે એટલા ઘટાડી નાખશું. So that we can ultimately maintain the voltage. So ultimately voltage is stabilized due to the increase and decrease the load. બરાબર, લોડમાં ઇન્ક્રીઝ અથવા ડિક્રીઝ થાય છે તો એને લીધે વોલ્ટેજને આપણે જે ચેન્જ થાય છે એને સ્ટેબિલાઇઝ કરીને કોઈ એક ફિક્સ વેલ્યુ જે ડિફાઇન કરેલી છે એની પર મેન્ટેન કરવાનું. આવું કરવા માટે કેપેસિટર અને સ્વિચિંગ ડિવાઇસ હોય છે. બરાબર છે. તો જેને લીધે આપણે લોડના ફેરફાર સાથે વોલ્ટેજમાં ફેરફાર થવા દેતા નથી. સો ધેટ ઇઝ ધી વોલ્ટેજ કંટ્રોલ ફીચર્સ. આવું કરવાથી પણ તમારો પાવર ફેક્ટર શું થાય છે તો કે મેન્ટેન રહે છે જેથી તમારે પેનલ્ટી ભરવી પડતી નથી અને એફિશિયન્સી ડિવાઇસની મેન્ટેન રહે છે. Okay, so this is the first control for APFC. બરાબર છે. Now second control of APFC, that is KVAR control. બરાબર, એને કહેવામાં આવે છે કિલો વોલ્ટ એમ્પિયર રિએક્ટિવ કંટ્રોલ. આ પણ એક જાતનું કંટ્રોલર છે. આ કંટ્રોલરમાં તમે ફિગરમાં જોઈ શકો છો. ઇન ધી કંટ્રોલર there are several
indicating device are there. Okay, so many indications are there. Okay, first indication, that is power factor cos phi. Cos phi indication અત્યારે કેટલું છે 0.96 છે, એટલે પાવર ફેક્ટર 0.96 છે. માઇનસ હોય કે પ્લસ હોય, બરોબર, that doesn't matter, but that should be near to 1. અત્યારે 0.96 છે તો એ 1 ની નજીક આવી ગયું છે, બરોબર છે. તો 0.95 સુધી કઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ 0.94 થી પાવર ફેક્ટર જો ઘટશે તો પેનલ્ટી ભરવી પડશે. એટલે આપણે શું કરવાનું છે તો કે 0.95 થી 1 ની વચ્ચે જ હંમેશા પાવર ફેક્ટર મેન્ટેન કરવાનું. So we have to maintain the power factor from 9.5 to unity, means 9.5 to 1. તો એ ઇન્ડિકેશનમાં બતાવશે, કેવીએઆર કંટ્રોલર જે છે એના ઇન્ડિકેશનમાં બતાવશે, બરોબર છે. અને રિએક્ટિવ પાવર કંટ્રોલ રિલે પણ કહેવામાં આવે છે, બરોબર છે. તો એની માટે શું કરવાનું છે તો કે પાવર ફેક્ટર ઇન કેસ તમારો યુનિટી થી વધી ગયો તો તમારે ઇન્ડક્ટિવ લોડ કનેક્ટ કરી નાખવાનો, ઓટોમેટિક જ થશે. અને જ્યારે પાવર ફેક્ટર 0.5 કરતા ઘટી ગયો ત્યારે કેપેસિટર ઓટોમેટિક કનેક્ટ થઈ જશે, બરોબર છે. તો ઇન્ડક્ટર અને કેપેસિટરનું ઇન્ટરનલ કનેક્શન હશે. જ્યારે પાવર ફેક્ટર બહુ વધી જશે, લીડિંગમાં વયો જાય, ઇટ મીન્સ માઇનસમાં વયો જાય, ત્યારે શું કરવાનું તો કે માઇનસમાં 0.9 થઈ ગયો પાવર ફેક્ટર, તો એને 0.95 0.96 સુધી લાવવાનો છે. તેની માટે ઇન્ડક્ટિવ લોડ કનેક્ટ કરવો પડશે. ફોર એક્ઝામ્પલ પાવર ફેક્ટર પ્લસ 0.8 માં છે તો એને 0.96 પ્લસમાં લાવવા માટે આપણે કેપેસિટર કનેક્ટ કરવું પડે, બરોબર છે. અત્યારે ઇન્ડિકેશન ઇન્ડક્ટરનું છે, બીકોઝ the value of power factor is minus. It means leading power factor છે. તો લીડિંગ પાવર ફેક્ટર બહુ વધી ન જાય એની માટે એને નિયર ટુ 1 માં લાવવા માટે ઇન્ડક્ટિવ લોડ કનેક્ટ કરવું છે. સેમ વસ્તુ જો પ્લસમાં 0.9 અથવા પ્લસમાં 0.95 હોય અને એને આપણે 1 સુધી પહોંચાડવો હોય તો કેપેસિટિવ લોડ કનેક્ટ કરવાનો. So ultimately, so depend on the load, the power factor will vary, and the power factor, if the power factor is less than 0.95, then ultimately the capacitive or inductive device is automatically connected. The power factor will maintain between 0.95 to unity. એટલે માઇનસમાં પાવર ફેક્ટર 0.3456 માઇનસમાં હોય ત્યારે ઇન્ડક્ટિવ લોડ કનેક્ટ થઈ જાય અને 0.95 ની ઉપર પાવર ફેક્ટર હોય છે, બરોબર છે. અને જો પ્લસ 0.456 હોય તો કેપેસિટિવ લોડ કનેક્ટ થઈ જશે અને 0.95 ની ઉપર પાવર ફેક્ટર પહોંચાડશે, જે યુનિટીની નજીક, એકની નજીક મળશે. આમાં પણ આપણે શું કરીએ છીએ તો કે ઇન્ડક્ટિવ અને કેપેસિટિવ એક્સટર્નલ લોડ કનેક્ટ કરીને પાવર ફેક્ટરને આપણે નિયર ટુ યુનિટી સુધી પહોંચાડીએ છીએ. તો આ ઓટોમેટિક કંટ્રોલિંગ છે. આ કોણ કરે છે તો કે કેવીએઆર. So kilovolt ampere reactive control is sensitive control which used to locate where the voltage level is continuous increased or decreased due to the load fluctuation. લોડ ના ફેરફાર થવાથી, લોડમાં વધઘટ થવાથી વોલ્ટેજ ફ્લક્ચ્યુએશન થાય જ છે, પ્લસ પાવર ફેક્ટર ફ્લક્ચ્યુએશન પણ થશે. તો એ પાવર ફેક્ટરને કંટ્રોલ કરવા માટે કા આપણે વોલ્ટેજ કંટ્રોલ કરી શકીએ કા પાવર ફેક્ટરને કંટ્રોલ કરી શકીએ ડાયરેક્ટલી. વોલ્ટેજને કંટ્રોલ કરશો તો ઇનડાયરેક્ટલી પાવર ફેક્ટર કંટ્રોલ થશે, પણ આપણે ડાયરેક્ટલી પાવર ફેક્ટરને કંટ્રોલ કરવો હોય તો પણ કરી શકીએ. સો ધેટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ ધી કેવીએઆર કંટ્રોલર. એના દ્વારા આપણે ઇન્ડક્ટિવ અને કેપેસિટિવ લોડ કનેક્ટ કરીને પાવર ફેક્ટરને નિયર ટુ યુનિટી સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે. Okay. So main purpose of this controlling is to avoid the penalty of low power factor by adding the capacitors step by step.
જ્યારે પાવર ફેક્ટર પુઅર હોય છે ત્યારે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કેપેસિટર એડ કરીને પાવર ફેક્ટરને આપણે ઇમ્પ્રૂવ કરીએ છીએ, જેના લીધે આપણે પેનલ્ટીથી બચી શકીએ. બરાબર, સેમ વસ્તુ કોઈ જગ્યાએ કોઈ કેપેસિટિવ લોડ બહુ વધારે હોય તો ત્યાં પાવર ફેક્ટર લીડિંગમાં એટલે કે માઇનસમાં વયો ગયો હશે, એને પણ આપણે +1 એટલે કે યુનિટીની નજીકમાં પહોંચાડવાનું છે. તો એની માટે આપણે એ પ્રમાણે ઇન્ડક્ટિવ કનેક્ટ કરવામાં આવે છે. જો પ્લસમાં હશે તો કેપેસિટિવ લોડ કનેક્ટ કરવામાં આવે, જો પાવર ફેક્ટર નેગેટિવમાં હોય તો ઇન્ડક્ટિવ લોડ એડ કરવામાં આવે. ઇન્ડક્ટિવ અને કેપેસિટિવ લોડ એડ કરીને આપણે પાવર ફેક્ટરને મેન્ટેન કરીએ. એ સાઈડ રાઈટ સાઈડ જે છે એ ટાઈમ પીરિયડ છે, ટાઈમ પણ સેટ કરી શકીએ. કેટલા ટાઈમ માટે પાવર ફેક્ટર ડિક્રીઝ થાય તો જ આપણે ઇન્ડક્ટિવ કે કેપેસિટિવ લોડ કનેક્ટ કરીને પાવર ફેક્ટર ઇમ્પ્રૂવ કરવાનું. બરોબર છે. પ્રોગ્રામિંગ સિક્વન્સ કઈ રાખવાની છે, બરોબર છે. ઉપર 1 to 12 છે એ બધા અલગ અલગ લોડ કનેક્ટેડ છે, આ બધું ઇન્ડિકેશન મીટરમાં બતાવે. સો ધીસ ઇઝ ધી reactive power controller, relay or reactive power controller or KVAR. So this is the part of automatic power factor controller, APFC. બરાબર, એપીએફસી ના બે કંટ્રોલ છે, વોલ્ટેજ કંટ્રોલ અને કેવીએઆર કંટ્રોલ. બે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પણ મળે છે, બે કમ્બાઇન્ડ પણ માર્કેટમાં અવેલેબલ છે. ડિપેન્ડ ઓન યોર એપ્લિકેશન યુ કેન પરચેસ. Now next is intelligent power factor controller. Intelligent power factor controller. So this intelligent power factor controller is also one of the device which control the power factor. ઓકે, ઉપરના તો છે જ તે બે કંટ્રોલર, એ સિવાયનો ત્રીજો વધારાનો કંટ્રોલર છે ઇન્ટેલિજન્ટ પાવર ફેક્ટર કંટ્રોલર, આઈપીએફસી. આ પણ સેમ પાવર ફેક્ટર ઇમ્પ્રૂવ કરે છે, ઇન્ડક્ટિવ અથવા કેપેસિટિવ લોડ એડ કરીને પાવર ફેક્ટર ઇમ્પ્રૂવ કરે છે. બટ ડિફરન્સ ઇઝ ધેર ઇન ધીસ intelligent power factor controller we can set the timing. બરોબર છે, આપણે ટાઈમિંગ પ્રમાણે કેટલો પાવર ફેક્ટર રાખવો છે ને સેટ કરી શકીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, લોડ ગમે એટલો હોય, બપોરે 12 વાગે મારે આટલો પાવર ફેક્ટર જોઈએ છે, અથવા આ દિવસે આટલો પાવર ફેક્ટર મારે કન્ટિન્યુઅસ જોઈએ છે. લોડમાં ગમે એ ફેરફાર આવે, વોલ્ટેજમાં ગમે એ ફેરફાર આવે, મારે આટલો પાવર ફેક્ટર આ ટાઈમે જોઈએ છે. એવું સેટ કરવું હોય તો આઈપીએફસી માં સેટ કરી શકીએ. અથવા આટલા વાગે કેટલો પાવર ફેક્ટર છે એ ડાયરેક્ટ આપણે કોઈ મોબાઈલમાં કે કોઈ મેસેજ દ્વારા મળી જાય એવું આપણે કંટ્રોલિંગ કરવું હોય તો પણ કરી શકીએ. અથવા ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જેવા એન્ટર થાય તરત પાવર ફેક્ટર તમારા મોબાઈલમાં એસએમએસમાં આવી જાય, બરોબર છે. અથવા ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એન્ટર થઈને તમે તમારા મોબાઈલના ટાઈમર બેઝ ઉપર પાવર ફેક્ટર સેટ કરી શકો. મોબાઈલથી તમે તમારા ઇન્ડસ્ટ્રીયલના એરિયાનો પાવર ફેક્ટર સેટ કરી શકો. આવા બધા લેટેસ્ટ ફીચર્સ જે છે એ ઇન્ટેલિજન્ટ પાવર ફેક્ટર કંટ્રોલર દ્વારા કરી શકાય છે. મોસ્ટ પ્રોબેબલી ટાઈમિંગ સેટ કરવા માટે આપણે આનો યુઝ કરીએ છીએ, અને આમાં રેકોર્ડ પણ થઈ જશે પર અવર, પર મિનિટ અથવા પર ડે. જે સેટિંગ કરેલું એ પ્રમાણે કેટલા વાગે કઈ તારીખે કેટલો પાવર ફેક્ટર હતો એ પણ આપણે એમાં જોઈ શકીએ છીએ. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ ધી ઇન્ટિગ્રેટ અથવા ઇન્ટેલિજન્ટ પાવર ફેક્ટર કંટ્રોલર. આપણે 2 મહિના પહેલા આ તારીખે આટલા વાગે કેટલો પાવર ફેક્ટર હતો એ તમારે જોવો હોય તો આ આઈપીએફસી કંટ્રોલરની અંદર જે ડેટા સ્ટોર થયેલો છે એમના દ્વારા તમે જોઈ શકો. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધી ઇન્ટેલિજન્ટ પાવર ફેક્ટર કંટ્રોલર which controls the power factor. Now next topic, that is energy
efficient lighting control. Energy efficient lighting control. ઓકે, તો હેડિંગ પરથી ટાઇટલ પરથી તમને ખ્યાલ આવશે કે આપણે લાઇટિંગ ડિવાઇસ છે, આર્ટિફિશિયલ લાઇટિંગ ડિવાઇસ, ફોર એક્ઝામ્પલ ટ્યુબ લાઇટ, એલઈડી લેમ્પ, સીએફએલ લેમ્પ, નાઇટ લેમ્પ, હેલોજન લેમ્પ, મર્ક્યુરી વેપર લેમ્પ, સોડિયમ વેપર લેમ્પ, ઓકે, ઘણા બધા ટાઈપના લેમ્પ્સ માર્કેટમાં અવેલેબલ છે. આ બધા લેમ્પનું જે આપણે લાઇટિંગ એટલે કે આ બધા લેમ્પનું આપણે ઓન ઓફ અથવા એની ઇલ્યુમિનેશન લેવલમાં જે કાંઈ ચેન્જ કરવું છે એ ચેન્જ કરવા માટેની જે કંટ્રોલિંગ મેથડ હોય તેને કહેવાય એનર્જી એફિશિયન્ટ લાઇટિંગ કંટ્રોલિંગ મેથડ. So by the help of this method we can maintain the lux level for artificial light. તો જે તમારો લાઇટિંગ ડિવાઇસ છે એનું લક્સ લેવલ તમારે કયા વાગે કેટલા ટાઈમે કેટલું રાખવું છે અથવા કેટલા ટાઈમ સુધી કેટલું રાખવું છે આ બધું આપણે કરવું હોય તો એનર્જી એફિશિયન્ટ લાઇટિંગ કંટ્રોલ ડિવાઇસ દ્વારા કરી શકે. અથવા કોઈ એરિયામાં અથવા હોલમાં કોઈ નથી ત્યારે ઓટોમેટિક લાઇટિંગ ડિવાઇસ બંધ થઈ જવા જોઈએ. હોલમાં કોઈ એન્ટર થાય છે તો પાછા લાઇટિંગ ડિવાઇસ ચાલુ થઈ જવા જોઈએ. બરોબર છે, આ બધા કંટ્રોલર આપણે કરી શકીએ. જેમ કે ડોર જેવો ખોલો, ડોર સાથે સ્વિચિંગ મિકેનિઝમ. કોઈ પણ રૂમનો ડોર ખોલો એટલે જેવો ડોર ખોલશો તરત બધી લાઇટ ચાલુ થઈ જાય. જેવો ડોર બંધ કરશો તરત બધી લાઇટ ઓટોમેટિક બંધ થઈ જાય. બરોબર છે, આ રીતનું હોટલમાં ઘણી જગ્યાએ હોય છે. બરોબર છે, હોટલમાં જે કંઈ તમારો રૂમ ડિસાઇડ કર્યો એ રૂમમાં તમે જેવા એન્ટર થાવ ડોર ખોલો તરત એના જે લાઇટિંગ અથવા એસી સિસ્ટમ ઓટોમેટિક ડોર ખોલવાથી ચાલુ થઈ જાય અને ડોર બંધ કરવાથી ઓટોમેટિક બંધ થઈ જાય. બરોબર, તો આવી બધી કંટ્રોલિંગ સિસ્ટમ છે એને કહેવાય એનર્જી એફિશિયન્ટ લાઇટિંગ કંટ્રોલિંગ સિસ્ટમ. ઓકે, સો ફર્સ્ટ ઇઝ occupancy sensors. Occupancy linked control can be achieved using the infrared or ultrasonic or microwave sensor. તમે માઇક્રોવેવ સેન્સર અથવા અલ્ટ્રાસોનિક અથવા ઇન્ફ્રારેડના રેસ દ્વારા તમે શું કરી શકો? ઓકે, લાઇટિંગ ડિવાઇસને કંટ્રોલ કરી શકો. So these waves means ultrasonic या microwave या infrared waves detect the movement of human body or the noise level. કોઈ પણ એરિયામાં લાઇટિંગ ડિવાઇસ છે, બરાબર છે, સપોઝ તમારો ક્લાસરૂમ છે જ્યાં તમે બેઠા છો તો ક્લાસરૂમમાં સેન્સર્સ રાખેલા હશે જેને કહેવાય ઓક્યુપેન્સી સેન્સર્સ. ઓક્યુપેન્સી સેન્સર્સ ઘણી રીતે તમારું પ્રેઝન્સ જે છે તમારી ફિઝિકલ પ્રેઝન્સ છે કે નહીં સેન્સ કરી શકે. જેમ કે નોઇસ દ્વારા એટલે કે અવાજ દ્વારા. પછી નેક્સ્ટ છે તમારી જે હ્યુમન બોડી જે એન્ટર થાય છે તમારી બોડી જે છે એના ટેમ્પરેચર દ્વારા, બરાબર છે, તમારા હ્યુમનના સેન્સર્સ દ્વારા. તો આ બધા સેન્સિંગ એલિમેન્ટ દ્વારા ફિઝિકલી કોઈ હ્યુમન પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં એરિયામાં એ અલ્ટ્રાસોનિક અથવા માઇક્રોવેવ્સ ના વેવ્સ દ્વારા આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં આવે છે કે ફિઝિકલી કોઈ આ રૂમમાં વ્યક્તિ છે કે નહીં. અને જો હશે તો લાઇટિંગ ડિવાઇસ ચાલુ રહેશે, નહીં હોય તો લાઇટિંગ ડિવાઇસ ઓટોમેટિક બંધ થઈ જાય. આ દર 2 મિનિટ 5 મિનિટ 10 મિનિટે કન્ટિન્યુઅસ ચેક થાય રાખે. બરાબર, સપોઝ 9 વાગે ચેક થયું કે કોઈ હ્યુમન બોડી છે કે નહીં આ એરિયામાં. અગર ન હોય તો ડિવાઇસ બંધ રહેશે અને કોઈ દેખાય તો ડિવાઇસ ચાલુ થઈ જશે. બરાબર છે, એ ટાઈમિંગ સેટ કરી શકે. ટાઈમ કન્ટિન્યુઅસ એટલા ટાઈમના ડ્યુરેશનમાં શું કરશે તો કે આ વેવ્સ દ્વારા હ્યુમન બોડીની પ્રેઝન્સ છે કે નહીં એના મૂવમેન્ટ અથવા નોઇઝ દ્વારા ચેક થાય છે.
અને એ જો હોય તો લાઇટિંગ ડિવાઇસ ચાલુ રહેશે, અધરવાઇઝ બંધ થઈ જશે. So this is the occupancy sensor. Okay, next is timer based control. So this controlling device is also available in our university. આપણે અહીં આરકેયુ માં પણ સેમ છે. સ્ટ્રીટ લાઇટ છે ટાઈમર બેઝ છે, એમાં ટાઈમર સેટ કરી નાખેલું હોય છે. વીકલી અથવા મંથલી ટાઈમરના સેટિંગ ચેન્જ કરવામાં આવે છે. સપોઝ અત્યારે વિન્ટર સિઝનમાં સેટ કરેલું છે કે ઇવનિંગ 6 o'clock અથવા 6:30 સ્ટ્રીટ લાઇટ ચાલુ થઈ જશે અને મોર્નિંગ 7:30 સ્ટ્રીટ લાઇટ ઓટોમેટિક બંધ થઈ જશે. ઇવનિંગ 6:30 ચાલુ થશે, નેક્સ્ટ ડે મોર્નિંગ 7:30 સ્ટ્રીટ લાઇટ બંધ થઈ જશે. તો આજે તમારો ટાઈમિંગ આવ્યો 13 અવર્સનો, તો એ શું થઈ ગયું, તમારું ટાઈમર થઈ ગયું. તો એ ટાઈમર સેટ કરવાથી તમારા એ ટાઈમે લાઇટિંગ ડિવાઇસ ચાલુ થઈ જશે અથવા બંધ થઈ જશે. તમે ડેટ વાઇઝ પણ સેટ કરી શકો. અલ્ટરનેટિવ ડેટમાં તમારે ચાલુ કરવું હોય ડિવાઇસ તો પણ કરી શકો કે આજે આ સ્ટ્રીટ લાઇટ ચાલુ કરી, આવતીકાલે બીજી કરવાની છે, આ નથી કરવાની. આ સ્ટ્રીટ લાઇટનો હવે ત્રીજે દિવસે વારો આવશે ચાલુ થવાનો. બરોબર, તારીખનું ટાઈમિંગ પણ આપણે કંટ્રોલ કરી શકીએ. એને શું કહેવાય, ટાઈમર બેઝ કંટ્રોલ. So by the help of this timer based control we can control the on off timing period for any lighting device. Okay, so first occupancy sensor and second timer based controller. બેયમાં આપણે શું જોયું તો કે ડિવાઇસ જરૂર હોય ત્યારે ઓન થાય છે, નો જરૂર હોય ત્યારે ઓફ થઈ જાય છે. આમાં ડિવાઇસ ઓન ઓફ જ થાય છે, આમાં ડીમ ફૂલ નથી થતા. ઓકે, તો એની માટે છે થર્ડ ડે લાઇટ લિંક્ડ કંટ્રોલ, જેમાં LDR લાઇટ ડિપેન્ડન્ટ રજિસ્ટર આવેલું હોય છે. એ પણ જનરલી આઉટડોર લાઇટિંગ ઓર સ્ટ્રીટ લાઇટિંગ પર્પઝ માટે યુઝ થાય છે, કે જ્યાં સનલાઇટ જેટલા લક્સ લેવલમાં અવેલેબલ છે, બરોબર છે, એટલા લક્સ લેવલથી તમારે વધારે લાઇટિંગ જોતી હોય એ પ્રમાણે ત્યાં તમારે લાઇટ મૂકીને એને મેન્યુઅલી સેટિંગ આપી દેવાય. શું આપવાનું સેટિંગ, તો કે જ્યારે લક્સ લેવલ 100 મેન્ટેન કરવું છે તો 100 લક્સ લેવલ આપણે ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર મેન્ટેન કરવું છે, તો 100 લક્સ લેવલમાંથી ફોર એક્ઝામ્પલ 60 લક્સ તમને સૂર્યપ્રકાશમાંથી મળે છે, તો બાકીના 40 લક્સ જ ઘટે છે. તો તમારો જે લેમ્પ ત્યાં જે છે એ એટલો 40 લક્સ લેવલ જેટલો જ ચાલુ થશે, એટલે ડીમ ચાલુ થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ સનલાઇટ દ્વારા 100 લક્સ લેવલ મળે છે, તો તમારી લાઇટ જે છે એને લક્સ લેવલની જરૂર નથી, એટલે એ ઓટોમેટિક બંધ રહેશે. આ રીતનું પણ આપણે કંટ્રોલિંગ કરી શકીએ. બરોબર છે, જેટલું આપણે ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર લક્સ લેવલ જોતું છે, બરાબર, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે કોઈ એક્યુરેસી વાળું કામ કરવું છે, આપણે 250 લક્સ લેવલ જોતું છે જમીન ઉપર, તો 250 લક્સ લેવલમાંથી સપોઝ 60-70 લક્સ લેવલ સૂર્યપ્રકાશમાંથી મળે છે, તો બાકીનું 190-180 લક્સ લેવલ આપણે આર્ટિફિશિયલ લાઇટથી જોશે. તો એ પ્રમાણે આર્ટિફિશિયલ લાઇટ ચાલુ થઈ જશે. અને નાઇટના ટાઈમમાં લક્સ લેવલ બિલકુલ સનલાઇટનું નહીં હોય તો એ ટાઈમે આર્ટિફિશિયલ લાઇટ આખી ચાલુ થઈ જશે, ફૂલ ચાલુ થઈ જશે. દિવસમાં સાવ ડીમ ચાલુ હશે, નાઇટમાં ફૂલ ચાલુ થઈ જશે. બરોબર છે, આનું રીઝન શું છે, તો કે આમાં તમે ડે લાઇટ લિંક્ડ કંટ્રોલર રાખ્યું છે, કે જે લક્સ લેવલ જેટલું રાખવો છે એટલું જ તમને આર્ટિફિશિયલ લાઇટ દ્વારા આઉટપુટ આપશે. Okay. Next, last is localized switching, જે જનરલી સૌથી સિમ્પલ અને લો કોસ્ટ ફીચર છે. જે જગ્યાએ લાઇટિંગ ડિવાઇસ છે ત્યાં જ એની સ્વિચ રાખવાની. બરાબર છે, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણું જે ડેસ્ક જે છે, અથવા આપણો બેડ છે, અથવા આપણી ચેર છે, અથવા આપણે જે સોફા સેટ છે, એની બરોબર બાજુમાં જ આપણે સ્વિચ રાખીએ છીએ. જ્યારે લેમ્પની જરૂર હોય, ટ્યુબલાઇટની ચાલુ હોય ત્યારે બાજુમાંથી સ્વિચ ચાલુ કરવાની, ન હોય ત્યારે બંધ કરવાની. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયામાં પણ મોટો એરિયા હોય,
50, 100, 200 મશીન પડ્યા હોય, દરેક મશીનની બાજુમાં એક લાઇટ રાખવાની. જે મશીન પર આપણે વર્ક કરવું છે ત્યાં જઈને એ મશીનની લાઇટ ચાલુ કરવાની. વર્ક થઈ ગયા પછી એ જ લાઇટ બંધ કરી નાખવાની. જેથી શું થશે તો કે આપણે બાકીના મશીન ઉપર જ્યારે કામ કરવાની જરૂર નથી તો ત્યારે એની ઉપર લાઇટની પણ જરૂર નથી. તો કોમન લાઇટિંગ રાખીને બાકીના ડિવાઇસ ઉપર લાઇટિંગ આપણે આપવાથી કઈ ફાયદો છે નહીં. ઓકે, જે ડિપાર્ટમેન્ટમાં જે એરિયામાં જેટલા પર્ટિક્યુલર સેક્શનમાં લાઇટિંગની જરૂર છે એટલો જ ઈ સ્વિચ દ્વારા ચાલુ થશે. બીજા મશીન માટે બીજી સ્વિચ અને બીજો ડિવાઇસ હશે લાઇટિંગ. બીજા મશીન માટે ત્રીજો અથવા ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ અથવા એરિયા વાઇઝ ઝોન વાઇઝ. જેથી શું થશે તો અનનેસેસરી લાઇટિંગ બીજી જગ્યાએ જ્યાં જરૂર નથી ને ચાલુ નહીં રહે. સો ધીસ ઇઝ ધી સ્માર્ટ લાઇટિંગ કંટ્રોલિંગ મેથડ્સ. ઓકે, ક્લિયર? અહીંયા સુધી કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન? નહીં.